ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਉਣ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 131ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। यूनाइटेड स्टेट्स ने बाबा साहब अंबेडकर जी को ऑनर करते हुए बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म तारीख को, जन्मदिन को 14 अप्रैल को वर्ल्ड इक्वलिटी डे से सम्मानित किया, घोषित किया और बाबा साहब अंबेडकर जी को समानता का प्रतीक, वर्ल्ड में समानता का प्रतीक करके घोषित किया। कि बाबा साहब का 131वां ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਚੀਫ ਗੈਸਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਕਲੇਰ ਕੰਠ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ। माधो माधो अब गया कीना, माधो माधो अब गया कीना, विवेक दीप मिलीन अब गया कीना, माधो माधो अब गया कीना, माधो माधो अब गया कीना। एक समय था कि बाबा साहब अंबेडकर यहां पर पढ़ाई करने के लिए आए, न्यूयॉर्क में पढ़ाई करके भारत में गए, और आज का दिन है, इस साल की जयंती, बाबा साहब अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी इस विषय से भी खास है कि इस साल यूनाइटेड स्टेट्स ने बाबा साहब अंबेडकर जी को ऑनर करते हुए, बाबा साहब अंबेडकर जी का गौरव करते हुए
बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म तारीख को, जन्मदिन को 14 अप्रैल को वर्ल्ड इक्वलिटी डे से सम्मानित किया, घोषित किया और बाबा साहब अंबेडकर जी को समानता का प्रतीक, वर्ल्ड में समानता का प्रतीक करके घोषित किया। इस साल की जयंती हमारे लिए ये भी खास है और जहां से बाबा साहब अंबेडकर जी को वर्ल्ड इक्वलिटी डे से सम्मानित किया गया है, वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती आज हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर जी के लाइफ का अगर हम सफर देखें, आज बाबा साहब अंबेडकर जी को समानता का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन वो समानता बाबा साहब अंबेडकर जी को कभी भी अपने जीवन काल में उसकी अनुभूति, उसका एक्सपीरियंस करने नहीं मिला। जब बाबा साहब छोटे थे तब उनकी माताजी, माता भीमाई, अभी तो मेरे ख्याल से आप लोगों के घरों में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की सीरियल भी शुरू हुई है इंडिया में, जो एनटीवी पर, और आप देखते होंगे तो बहुत सारी बातें आप लोगों को कनेक्ट होगी। बाबा साहब अंबेडकर जी की माताजी, माता भीमाई, जब बाबा साहब अंबेडकर जी को बचपन में कपड़े लेने के लिए बाजार में लेकर जाया करती, दुकान में लेकर जाया करती, उस समय की भारत की व्यवस्था छुआछूत की व्यवस्था थी और बाबा साहब अंबेडकर ये चातुर्वर्ण में जो 4 वर्ण है, उस चातुर्वर्ण से भी सबसे निचले वर्ण के थे, अछूत समुदाय में पैदा हुए थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी को जब उनकी माता दुकान में लेकर नए कपड़े लेने के लिए जाया करती, शायद हमारे बच्चों को अब वो पता नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर जी के बचपन में उनके साथ कैसे बर्ताव हुआ करता था। पूरे पैसे देने के बाद वो दुकान वाला बाबा साहब अंबेडकर जी को शर्ट हो या पैंट हो, वो टेबल पर रख देता था और जमीन पर पानी डाल देता था। पानी डालकर उस मट्टी में कीचड़ बनाता था और वो कीचड़ बनने के बाद वो कपड़े जो बाबा साहब को लेने के लिए उनकी माताजी आई है, वो कपड़े पहले कीचड़ में गंदा करता था और कीचड़ में गंदा करके वो कपड़े बाबा साहब के मुंह पर फेंक कर देता था कि तुम लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को नए कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार तक भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था ने नहीं दिया था, उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर जी की बदौलत आज हम सूट बूट टाई कोट में आ गए हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के काम का, बाबा साहब अंबेडकर जी के क्रांति का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पर अच्छी व्यवस्था में आए हैं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 131ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਧਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਹੀ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਊਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਲ ਜੀ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਓਵਰਆਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ, ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਾਇਕ ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਾਇਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਣੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ UNO ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕਮਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਕਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਸਥਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟੈਂਪਲ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਕੌਲ ਜੀ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਿਊਯਾਰਕ USA ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਔਰ NYPD ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਸਪੀਡੋ 에ਅਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਟਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 131ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੈਂਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਜਾਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1900 ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ 72 ਜਾਂ 62 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਈਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਵ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ 100 ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ 200 ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ $5 ਦੀ ਜਾਂ $10 ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਮਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਾਡੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਵਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜਾਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ, ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਚਮਾਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੋਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਆ, ਪਰ 40 ਦੋਹੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਉਣ
ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ UNO ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਂਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਧੀਰਜ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੰਠ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਦੂਰ ਮੰਨੋ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਖਲੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਤੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਤੇ ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 131ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ। 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕੰਠ ਜੀ। ਕੰਠ ਕਲੀਅਰ ਕੰਠ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੰਠ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਔਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 131ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਬਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵੈਂਟ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਪੀਡੋ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਪੀਡੋ ਜੀ, ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਧੀਰਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕੰਠ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲ। रोशन हो गई जिंदगी साथ, रोशन हो गई जिंदगी साथ। लो जी, मेरे मजीशियन बहुते पूरे नहीं है, मैं कला ही आया, एक मेरा भरा आ, उत्थे साढ़े ना 15 बंदे होंगे आ, इस करके तुसी मेरा साथ दियो, अपनी अपनी हालत भी लगाओ। हाँ, नाम तेरे दी चढ़ी कुमारी, नाम तेरे दी चढ़ी कुमारी, रोशन हो गई जिंदगी सारी, रोशन हो गई जिंदगी सारी। नाम तेरे दी चढ़ी कुमारी, रोशन हो गई जिंदगी सारी। सब मिल गए खुशियां तेरे, असी उठते आसरे तेरे, असी उठते आसरे तेरे, उठते आसरे तेरे, असी उठते आसरे तेरे, उठते आसरे तेरे,
ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀਮਰਾਓ ਬੜਾ ਬਲਕਾਰੀ ਸੀ ਅਣਖੀ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸੱਜਣ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ PR ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਭੀਮਰਾਓ ਬੜਾ ਬਲਕਾਰੀ ਸੀ, ਭੀਮਰਾਓ ਬੜਾ ਬਲਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਣਖੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਭੀਮਰਾਓ ਬੜਾ ਬਲਕਾਰੀ ਸੀ, ਭੀਮਰਾਓ ਬੜਾ ਬਲਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਣਖੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਅਣਖੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਚਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਅਣਖੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਣਖੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਹੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ। ਮਾਰ ਹਲੂਣਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਚਿੜਗ ਜਗਾਈ, ਓ ਮਾਰ ਹਲੂਣਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਚਿੜਗ ਜਗਾਈ। ਭੀਮਰਾਓ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ 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 ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ 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 ਭੀਮ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਪਿਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਭੀਮਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਨੂੰ ਮਊ ਵਿਖੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ MA PhD LLD MSc DSc ਐਂਡ ਬਾਰਟ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਲੰਡਨ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟੂ ਹਿਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਕਸ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ: ਸਮਾਜਵਾਦ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਨਕਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਮਨ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਅੱਜ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਦਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਮ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ, ਲੱਤ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਤ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰਤਨ ਹੀ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਰਾਜ ਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜ ਰਤਨ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੂਬਰੂ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਰਤਨ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ 131ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ UNO ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਰਤਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੰਠ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gilpardeep11@yahoo.in। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਹਮਾਦ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿਲਪਰਦੀਪ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ।